सारी साध संगत नूं बहुत प्यार नाल नमस्कार जी। सब अपनी रसना पवित्र करने वास्ते एक बारी आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी दे किन्ने कु कौतक असीं वर्णन कर सकते हाँ। जिस तरह भाई ध्यान सिंह जी कादराबादी लिखते हैं कि गुर को जस है सैल लुबाते, मैं चीटी क्या चक हो ताते। मैं एक कीड़ी किन्ना कु सतगुरु रूपी मिश्री दे पहाड़ विचों किन्ना कु कुछ चुक सकती हाँ। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने बहुत विशाल कृपा करके जो सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी दे कोलों सिक्ख्या लई वो अगों सानू बच्चियां नू बख्शिश कीती, जिहदे विच सब तो वड्डा जेड़ा सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने हथियार वरत्या वो सी जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने अकाल पुरख दे नाल प्रेम कीता उसने ही अकाल पुरख नू सही रूप दे विच प्राप्त किया। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके मेरे पिता जी संत शेर सिंह जी रागी उन्होंने बचपन तो ही इस तरह आखना कि तुसी अपने बच्चों नू गुरबाणी नाल जोड़ो, तुसी इन्हां नू प्रयोग दे विच लैके जाओ, नाम सिमरन वध तो वध करवाओ। ये कोशिश करो कि जिन्ना भी वध तो वध नाम सिमरन हो सके उस दे नाल ही जीवन परिवर्तन हो सकता है। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी ने कृपा करके पिताजी नू हुक्म किया कि तुसी अमृत वेले इन्हां नू उठा के प्रयोग दे विच लैके आया करो। तो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की बख्शिश के नाल साडे पिताजी ने माता जी ने कोशिश करके अरदास करके सौना ते सानू सवेरे अमृत वेले उठाउणा ते तड़के 2 बजे अरदास दे विच श्री भैणी साहब इत्थे लैके आउणा। वो जिहड़ा लिखिया कि गुरबाणी दे विच कि इह धन मेरे हरि को नाव, वो जिहड़ा हरि दे नाम दा धन सी वो सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की देख रेख हेठ कृपा उन्हां दी दे नाल वो इकट्ठा करना शुरू करवाया। उहदे नाल फिर एक दिन ऐसा आया सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी बहुत बख्शिश दे भंडार दे विच आए, कृपा कीती कि मैं एक दिन उस टाइम इस तरह का समा हुंदा सी कि सतगुरु जी की रजा हुंदी सी कि मैं छापा मारना आके प्रयोग दे विच देखना कि किन्ने जने आउंदे ने ते 2 बजे किन्ने जने आए हुंदे ने। श्री भैणी साहब तो बाहर ही गड्डियां सच्चे पातशाह जी खड़ा के ते आप कृपा करके जिप्सी ड्राइव करके आप चला के लैके आउणी ते आके साध संगत दे विच देखना ते कि किहड़े बच्चे आए ने। जदों असीं अमृत वेले उत्थे बैठे होना 2 बजे अरदास दे विच ते नाम सिमरन करते होना, अरदास तो बाद चो सतगुरु जी बहुत कृपा करनी। आप जी नूं बहुतिआं नूं याद होएगा सच्चे पातशाह जी दे कोल एक संतरी रंग की ऑरेंज कलर की एक टॉर्च हुंदी सी। सच्चे पातशाह जी उस टॉर्च दे नाल हरेक दे उत्ते लाइट पाया करनी ते देखा करना कि केड़ा बच्चा है। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक बारी उपदेश दे विच भी बख्शिश कीती, कृपा कीती कि हुक्म कीता कि मैं शेरे दे बच्चों नूं देखिया कि नाम सिमरन करन दे लई ये 2 बजे तो पहला ही एक तो एक अगे हो के भज्जे आ रहे सन। बहुत खुशी हुई मैनू इस तरह सतगुरु जी बख्शिश की। वो बख्शिशां लैंदियां लैंदियां सतगुरु जी की इस तरह रजा बनी। गरीब नवाज जी ने एक दिन साडे पिता जी संत शेर सिंह जी रागी उन्होंने संत हरबंस सिंह जी कुल्ला जी, गुरमुख सिंह जी वीडियो वाले, संत सुखदेव सिंह जी जिन्होंने सुखी कहते हैं, छोटा नाम है उन्हों का, इन्हों 4 जणिਆਂ ਨੂੰ सद के सतगुरु जी हुक्म किया कि तुहाडे बच्चे दोवें 2-2 बच्चे ने 4 जणिਆਂ ਦੇ ते करीब दोवें
ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਰਾਗ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮ ਉਮਰ ਵੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਪਾਠ, ਇੱਕ ਛੰਤ, ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਛੰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਛੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਬ 1997 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਕਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਸਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਾਈ। ਕੀਮਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਤਨ, ਜੇ ਰਤਨ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਦਾਮ, ਗਿਰੀਆਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਖੌਲ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਲਾਡ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਕਾਜੂ, ਕਦੀ ਗਿਰੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 1:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਲੀਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣਾਈ, ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਕ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਧ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੜਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਿੱਖ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ, ਸਾਮ ਕਹੈ ਸੇ ਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੱਥਕ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਬਿਰਜੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਥਕ ਸਿੱਖਣ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਵਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣ। ਖੈਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰੀਬ 2010 ਜਾਂ 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਸੇਵਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ? ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ,
सेवक करतार सिंह जी ने कि गरीब नवाज किन्हां नूं देने आ। सच पातशाह जी हुक्म किया शेर सिंह नूं। इन्हां ने अर्ज की गरीब नवाज शेर सिंह किहड़े जी? सच पातशाह जी कोई वचन नहीं किया। फिर इन्हां ने अर्ज की कि गरीब नवाज शेर सिंह दो ने जी, दोवें ही अमरीका रहिंदे ने, एक सेठ शेर सिंह है, एक शेर सिंह रागी है जी, किन्नू देने आ? फिर सच पातशाह जी नूं अर्ज की। सच पातशाह जी दे कोल जदों उन्होंने नाम लिया कि शेर सिंह रागी नूं, ते सच पातशाह जी नेत्रा नाल इशारा किया कि हाँ। फिर गरीब नवाज जी नूं अर्ज की कि गरीब नवाज जी किन्ने पैसे देने हैं, तो सतगुरु सच पातशाह की रजा अनुसार बख्शिश की। तो इस तरह अपना हस्तकमल खड़ा करके हुक्म किया इस तरह। खैर वो सतगुरु जी नूं पता सी, सतगुरु जी ने किस तरह बख्शिश करनी अपने सेवकां दे उत्ते, वो गरीब नवाज जी नूं ही पता है। मैनू एक होर बड़ा सोहना बचन याद आ गया जो श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह जी दियाँ बख्शिशां हुण मौके दे मालक धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी साडे ते बख्शिश कर रहे हैं, उस तरह ही प्यार बख्श रहे हैं। एक जारा कौतक मैं आप जी नूं सुणाउणा कि गरीब नवाज जी दे जाण तो बाद दे विच सतगुरु उदय सिंह सच पातशाह जी किस तरह बख्शिश करके सारिआं नूं अपने उसे कलावे दे विच उसे प्यार दे नाल किस तरह जोड़िया। एक बार मैं सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह जी के समय की गल है कि मैं सुता होया सीगा ते मैनू सुपना आया कि सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह जी जिस तरह हुक्म करते पे ने मैनू कि शाम तू बहुत सोहना गाउना है, बहुत सोहना वजाउना है, तो तू कोशिश करया कर कि तू सिर्फ 10 मिनट गाने की ते तबले की प्रैक्टिस कर लिया कर, तो तेरा बहुत वधिया काम हो जाएगा, बहुत सोहना गाउना वजाउना हो जाएगा, तू सिर्फ 10 मिनट मेहनत कर लिया कर। समा बीतदा गया। सच पातशाह जी रजा अनुसार जिस तरह आप जी नूं पता है कि 2012 दे विच सच पातशाह जी दा शरीर शांत होया, उस तो बाद दे विच श्री सतगुरु उदय सिंह सच पातशाह जी गुरगद्दी ते बिराजे। इन्हां ने किरपा की, उहो ही वागडोर, उस तरह ही बख्शिश, उस तरह ही किरपा करनी शुरू की। सेम उहो ही बचन जो सतगुरु जगजीत सिंह जी ने मैनू सुपने दे विच हुक्म किया सी। श्री सतगुरु उदय सिंह सच पातशाह मैनू जफ्फी च लैके ते तुर पे ते हुक्म किया कि शाम बहुत सोहना है, बहुत सोहना गाउना है, बहुत सोहना वजाउना है, तू सिर्फ 10 मिनट सुर अभ्यास कर लिया कर, 10 मिनट ही तू मेहनत कर लिया कर तबले दी, तो बहुत ही वधिया हो जाएगा। सेम जो सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह जी किरपा की सी, सेम उहो ही बचन, उहो ही उस तरह ही प्यार सतगुरु उदय सिंह सच पातशाह जी सानू हुण कर रहे हैं, निवाज रहे हैं। ये उन्हां दी बख्शिश है, बख्शिश रवे। यही अर्जा करदा होया मैं यही कराँगा, यही कहांगा कि जो भट्टा ने सवैयां दे विच लिखिया कि धरियो मस्तक हथ सहज अम्यो उठो छज सुर नर मोह गण बोह अगाज मारियो कंटक काल गर्ज। गरीब नवाज सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह जी साडे गरीबां दे बच्चियां दे उत्ते मेहर भरिया हस्तकमल रखिया। उस तरह ही सतगुरु उदय सिंह सच पातशाह जी बख्शिश करके सानू सिੱਖੀ जीवन की जाच गुरबाणी नाल जोड़ना, ये सब कुछ सिखा रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं। उन्हां दी बख्शिश का असीं आनंद माण रहे हैं। यही सिੱਖੀ का जीवन है, यही सब तो उच्चा जीवन है जो सतगुरु जी की बख्शिश वो कर रहे हैं। बख्शिश रखण धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच पातशाह।